ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து சில பேர் வந்து குடியிருக்காங்க. ஒரு பேரை சொல்லிட்டு அந்த படம் தான் இதுவும் ரெண்டு வாட்டி போலில் போட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். 2 வாட்டியுமே செகண்ட் வந்துடுச்சு இந்த படம். ஸோ இந்த படத்துக்கு ஜெயிச்ச படம் வந்து குஜி ராமாயணம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மாஸ்டர் பீஸ் அது. ஸோ அதனால் வந்து இப்போ அதில் செகண்ட் வந்தது பார்க்க போகிறோம். இந்த படம் எப்படி இருக்க போகுது, குஜி ராமாயணத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்குமா, அதுக்கு காம்படிஷன் கொடுக்குமா அப்படின்னு தான் இப்போ என் கொஸ்டின். இந்த படம் வந்து அமர் அக்பர் அந்தோனி. இதுவும் ஒரு காமெடி த்ரில்லர் தான். இந்தியாஸ் ஃபேமஸ் கான்செப்ட் தானே இது. கான்செப்ட்ன்றது மல்டி லாங்குவேஜில் வந்து வந்திருக்கு. அப்போவே 1970s வந்திருக்காங்க. அப்போது ஸ்டார்டிங்கில் அமிதாப் பச்சன் 70s நடிச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ரஜினி தெலுங்குல, இவங்க 90s நடிச்சிருக்காங்க. இவங்க வந்து 2015 நடிச்சிருக்காங்க. 2000s நடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வந்து ஒன் லைனர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா 3 ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன்ஸ். அதை சொல்கிறான். 3 ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் ரிலிஜன்ஸ். ஸோ அவங்களுக்குள்ள என்ன ஃபன்ஸு என்ன இதெல்லாம் நடக்குது. ஒரு காமெடி த்ரில்லர் தான் போட்டிருக்கு. ஸோ நான் போட்ட போல காமெடியில் தான் போட்டிருந்தோம். ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர் நதீர் ஷா. இந்த படத்தோட மெயின் கேஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அமரா பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன் நடிச்சிருக்காரு. ஜெயசூர்யா வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ராவத்தூரா பார்த்துருக்கோம். அந்த மாதிரி சொல்லிட்டேன். ஓகே ஓகே. நோ 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 அவர் எப்பவுமே சாஜி அக்பரா பண்ணியிருக்காரு. அண்டு ஆண்டோனியா வந்து இந்திரஜித் சுகுமாரன். அவரோட படம் நம்ம பயங்கரமான படம் பார்த்தோம். லூசிஃபர்ல ஒரு நமிதா பிரமோ. யார் தெரியல? தெரியும் அடிக்க பேரு ஹீரோயின்ரா. அப்புறம் ஆசிஃப் அலி இருக்காரு. அதுவும் இல்லாம வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, இவரை பார்த்து நாங்கள் எப்பவுமே கேப்சர் பண்ணல. இத்தனை கேஸ்டிங் நேம்ஸ் இருக்கு, பட் அதுல வந்து இந்த நேம் எங்களுக்கு பயங்கர. இவரோட போட்டோ நீங்க ரியல் போட்டோ பார்க்கணும்னா நீங்க R2 இன்ட்ரோல நீங்க வந்து பார்க்கலாம். ஆமா, இட்ஸ் தர்மஜன் போல்காட்டி. ரொம்ப பிடிச்சது இது. ஸோ இதுதான் வந்து படத்தோட ஒன் லைனர், கேஸ்டிங், டைரக்டர் எல்லாமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் லாங் வெயிட் அமர் அக்பர் அந்தோனி ரியாக்ஷன் போலாம். ஆடு மாதிரி சிங்க அங்கே போய் அவங்க 3 பேர் போல. இது கண்ணாடில் எடுக்குங்க ஆசை. அமர் அக்பர் அந்தோனி. ஜாங்கிரி தானே அது. ஏண்டா வெளியேற்றாங்க. ஐயோ ஜமுன் சிங்கர் ராஜரா 3 பேருமே பாடுங்க. മോളിവിടെ നിന്നോട്ടാ. ചാച്ചനെ പോയിട്ട് പോരാ, വേറെ ഒന്നും പോർന്നിട്ടാ. கோழிக்கத்தை பயப்படுது. ஒன்றை விட்டுட்டு ரொம்ப முக்கியம். ஃபுல்லாக பிடிக்கிறோம். அது காமெடி படம் சொன்னீங்க. பண்ண തുടങ്ങിയില്ല. കാണാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ തുടങ്ങും അമ്മാറ് ഒടുക്കത്തെ ഷോ. ദോശക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ വില? സ്പീഡ്, ഭയങ്കര സ്പീഡ് അമ്മമാര്. தள்ளுமல வலிமை யாருன்றோ ஜெயசூர்யான்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நினைக்கிறேன். ஆசிஃப் அலிடா. 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் வர போறாங்கன்னு நினைச்சேன். பைக் ஸ்டாண்ட் நடுவில் உட்காந்து
നീയൊക്കെ ഒരിടത്തും വേണം കാലോട് ഞാനാ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ റോഡിൽ സ്റ്റിക്കറാണ് എന്നിട്ട് വെട്ടിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ എന്നെ പ്രാകുന്ന ഈ പ്രാക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ വീടില്ല. തീ തിരി തുടങ്ങിട്ടേ കൊല്ലം കുറെ ആയിട്ടാ. ഇതിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല, അഹങ്കാരം. டயர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள கிழிஞ்சிடும் போல. நினைச்சிட்டே இருந்தேன்டா பேசினோட. ഇയാളോട് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞതാ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഈ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടൂ. സർക്കാർ ആശുപത്രി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാസം കാണിക്കാന്നാണോ? എവിടെയെങ്കിലും അലച്ചു തല്ലി വീണിട്ട് ഇങ്ങ് പോകുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ. സച്ചിൻ ഇയാൾ എന്താ ഈ കാണിക്കണത്? ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കുറക്കാൻ വേണ്ടി ചിലയിടത്ത് പുക, ചിലയിടത്ത് ചാരം. ഇവർക്ക് ഇതെന്ത് പറ്റി? തന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫയറല്ലേടോ, അതായിരിക്കും പോക. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്, കയ്യിലല്ല ബട്ടക്സിലാ, തിരിഞ്ഞെടുക്കണം. വേണ്ട, ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊളയിൽ കൂടെ ഞാൻ എടുത്തോളാം. പുതിയതായിരുന്നു, എന്താന്നറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളുള്ളതാ. ഇനി ബീഡി വലിക്കണം, നിനക്ക് പുറത്തു പോയി വലിച്ചോളണം. അതിനല്ലേ വിളിച്ചേ, അവിടെ തുറന്ന് പിടിക്കാനിട്ട്. അതിന് നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളനെ കൊണ്ട് ഈ നഴ്സുമാരെന്ന് ചിരിച്ചാൽ തന്നെ രോഗികളുടെ പകുതി അസുഖം കുറയും. സ്വാമിമാരോട് കളിച്ച അങ്ങനെ എല്ലാവരുமே ഓവർ കോൺഫിഡൻസ്. മര്യാദക്ക് അവിടെ തന്നെ കിടന്നാ പോരായിരുന്നോ? ഇപ്പൊ എന്തായി? ഞാൻ തന്നെ പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ? അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അല്ലേ വീണത്. ശരിക്കും പിടിച്ചോട്ടോ. മോൻ എന്ത് പറ്റിയതാ? ഇതോ ബൈക്ക് ബൈക്ക് അശേ ബൈക്കിന്ന് വീണെന്നാ അറിയാമോ മുതലിന? അമ്മോ ഫോർട്ട് വെച്ച് മഡ് റേസിലും മരട് ബൈക്ക് റേസിലൊക്കെ തകർക്കുന്ന ടീമാണ്. ஏண்டா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி காட்டினாலே. ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊച്ചി. കൊച്ചിയുടെ കഥ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വല്ല പുതിയതീ പറയണപ്പാ. എന്നാ പിന്നെ എറണാകുളം എന്ന് പറയാം. ഈ കൊച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിനിമയെ കാണുന്ന പോലെ കൊട്ടേഷൻകാരും ഫ്രീക്കുള്ളവരും മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ പോലത്തെ മിഡിൽ ക്ലാസ് ടീമാണ്. ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കഥ മുന്നോട്ട് പോവില്ല. ഇവൻ ആളൊരു മിടുക്കന. മിടുക്കനാ? 100 രൂപയുണ്ട് ഞാനുണ്ട്. അവള് കത്തി വെക്കാതെ കാത്തോളണേ. സോറി ഡാർലിംഗ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. താങ്ക് യു. എവിടെയായിരുന്നു? സോറിഡാ, ഇന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയി. ഇന്നത്തെ നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ട്രീറ്റ് എന്റെ വക. വാ. എന്നാ നമുക്ക് ഇവിടെ കയറാം. അയ്യേ, ഇത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. ഇന്ന് ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ, ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും. കമാ. എവിടേക്ക്? ഇവിടെ. ഇതല്ല, ഇതുക്കും മേലെ. അതുക്കും മേലെ. നീ വന്നേ. 2 കോഫി, 2 കട്ട്ലറ്റ്. കട്ട്ലറ്റ് കട്ട് ചെയ്തേക്കും, 2 കോഫി മാത്രം മതി. ഇത് ഹോട്ടലല്ല, ഫർണിച്ചർ കടയാണ്. ഈ ടേബിളിന് എന്താ വില? അന്തോണി പണ്ടാരോ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അവൻ. ദളപതി സിനിമ കാണാൻ വന്ന് ചാക്കപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇവനെ എടുത്തു വളർത്തി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇവനെ ദളപതി എന്നാണ് വിളിക്കാറ്. ഇനി അടുത്തയാള്, ഇവനാളൊരു ജയസൂര്യ. லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் நினைக்கிறேன். லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டர் எப்படி காட்டினாங்க? നമ്പർ എത്രയൊക്കെയാണ്? 9, 8, 4. ഇതെന്താണിത് മൊബൈൽ നമ്പറാ? മാറിക്കേട്ടാ, ഇതൊന്ന് കുത്തിയല്ലേ പൊങ്ങുള്ളു. ക്ലമൻ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ലീവാണ്. തനിക്ക് മോളിൽ പോയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അയ്യോ പാവ അച്ഛാ, കാലിന് വയ്യാത്ത ആളാ. എന്താണെന്ന്? കാലിന് വയ്യാത്ത ആളാ? അതെ, വേണമെങ്കിൽ മോളെ ഒന്ന് കെട്ടിച്ചാൽ നോക്ക്. 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ വന്നിരിക്കണാണ്.
അക്ബർ കടുത്ത ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവിയായ സ്റ്റാലിൻ മമ്മാലിയുടെ ഏക പുത്രൻ. ഇടതുപക്ഷ ചായ്വെള്ളം കൊണ്ടല്ല അവൻ ഇടത്തോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത്, പോളിയോ വന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു ഉയർച്ചയും താഴ്ച ഉണ്ടാവും. ഇവന്റെ ലൈഫിൽ അത് ഡെയിലി ഉണ്ട്. ഇവനൊരു ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്ററാണ്. തീരുമാനമായാ? ആ ബില്ല് കിട്ടുമ്പോ തീരുമാനമായിക്കോളും. ഏതാണ് മോർച്ചറി? അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ. എല്ലാം ഒന്നും തെറ്റിയ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എന്താണ് ഉമ്മ എന്റെ ഷർട്ട്. ആ ഇത് വാപ്പാക്കാണ്. നിനക്കുള്ള കട്ടൻ ചായ അടുക്കളയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പ വല്ല മസിലും കുത്തി കയറി ചാവും. അല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴി. ഇനി അടുത്ത ആളെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഇവൻ ആളൊരു ജഗജാല കില്ലാടിയാണ്. கண்டிப்பா இதை வரும். இல்லை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு கார் பார்க் பண்ண தெரியும் அது மாதிரி நினைக்கிறேன். வேலட்டா வேலட் இல்லையே இல்லையே கோட் சூட்லாம் கோட் சூட்ல இருக்கு. ഇത്രക്ക് ജാടിയിൽ വന്നിറങ്ങാൻ ഇവനാരാണ്? പൃഥ്വിരാജ. മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബായി തള്ളണേണ. ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ബായി, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവൻ ഓടിക്കണത് ഇതിലും സെറ്റപ്പ് വണ്ടി. സ്പീഡ് പേടിയുണ്ട്. ഗുഡ്. இந்த வாயா നെക്സ്റ്റ്. தானே ഇത് ഓടിച്ച് നടന്നിട്ടാണല്ലേ എന്നോട് പൈലറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അല്ല, ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പൈലറ്റ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളൊന്നും കടന്നു പോകാമായിരുന്നു. കഷ്ടം. ഇതേ അഡ്രസ്സിലുള്ള അമൽനാഥ് ആരാ? എൻ്റെ അനിയനാണ്. അച്ഛന്റെ പേര് രമണൻ. ഈ നാട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കാശിന് ആവശ്യം വന്നാൽ ഓടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരും. അച്ഛനെന്താ ജോലി? ഈ നിലവറയുടെ കാവൽക്കാരനാ. പുള്ളിക്ക് സൗന്ദര്യത്തിൽ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധ കൂടുതലാണ്. കുറ്റബോധം മെഗാ സീരിയൽ നിങ്ങൾക്കായി ലെൻസ് ആൻഡ് ഫ്രെയിംസ് മുടികൊഴിച്ചിലിനും മനസമാധാനത്തിനും കോൾഗേറ്റ് ഡെന്റിസ്റ്റ് കസുജായ നമ്പർ 1 ബ്രാൻഡ്. എത്ര വയസ്സായി? 32. വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും. നാളെ ഏതാ? അതെ, ഞാൻ നടത്തിയ ഒരു കല്യാണത്തിനും ഇതുവരെ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിരിനെ അതെ, അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ കുടുംബവും എല്ലാ സാധാരണക്കാരെയും പോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തും ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഇറച്ചിക്കറി വെച്ചും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബമാണ്. എ ഹാപ്പി ഫാമിലി. അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോയിൽ ഏതാ പട്ടം വിട്ടൊരു പെണ്ണ്? അത് നമ്മുടെ ചന്ദ്ര ചേച്ചി ഒരു കല്യാണം നടത്തിയതാണ്. ഉമ്മയും ഉപ്പയില്ലാത്ത റസ്മിനയുടെ നിക്കാഹ്. പള്ളിക്കാരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് കാശ് പിരിച്ചിട്ടാണ് കല്യാണം നടത്തിയത്. കെട്ടിയതിന്റെ 4ാം നാള് ചന്ദ്ര ചേച്ചി കണ്ടുപിടിച്ച പുയ്യാപ്പിള അവളുടെ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് മുങ്ങി. അന്ന് തന്നെ അവള് പെട്ടിങ്ങിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് ചന്ദ്ര ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. റസ്മിനയുടെ കയ്യിലും കഴുത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവൻ കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും ഒക്കത്തൊരു ട്രോഫി കൊടുത്തിട്ടാണ് അവൻ പോയത്. എന്തിന്? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഹലോ, അങ്ങനെ കൂടെ കൊച്ചാക്കല്ലേ? അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാട്ടാ. നരേന്ദ്രപ്രസാദ് അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാര് ഭയങ്കര ഫോക്കസ്ഡാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായി ഇവന്മാർ ഇതിന്റെ പുറകെ. ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവന്മാർ ഒറ്റക്കെട്ട. തായ്ലാൻഡിലെ പട്ടായ ബീച്ചിലേക്ക് ഒരു ടൂർ, അതായിരുന്നു ഇവന്മാരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. പട്ടായയിൽ പോകുന്നത് പരിപ്പേറിയും ചോറും തിന്നാനല്ലെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ മത്തായിയുടെ
മോടെ ഫോട്ടോ എവിടെ പോയി? അതാ രാമായണത്തിൽ കാണും. അതെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആവാൻ ഇംഗ്ലീഷിന് വേണമെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞേക്കണേ. സൗണ്ട് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാൻ ഏത് സാറാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞേക്കണേ? എല്ലാരും കൂടി രാവിലെ തന്നെ എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറിക്കണം. എന്നെ എന്താ വല്ലത് കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചാണ്? പിന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ലത് നോക്കി മേടിക്കണം. അത് കൊള്ളാം. വാട്സപ്പ് കോമഡിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക്. അതിനെ അടുത്ത മാസം അങ്ങനെ തരാമെന്ന് പറ. ഞാൻ തന്നെ വല്ല കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് വേണമല്ല. നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറിയാ എന്നാലും മരുന്ന് വാങ്ങിക്കണമല്ല. ആശുപത്രി വണ്ടിക്കാശ് പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര. അതൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ഉണ്ണി, അവനെ കണ്ടു പഠിക്കണം ഇവന്മാരൊക്കെ. ചെസ് നമ്പർ 1 മോണോ ആക്ട് കലക്കി. ചെസ് നമ്പർ 2 ഓൺ സ്റ്റേജ്. മോശமான ആവശ്യമാ. നീ ഇങ്ങനത്തെ പണിയാണല്ലോ കൊടുത്തത്. ഓ എന്റെ കർത്താവ് തമ്പുരാനെ, ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊല്ലിയുടെ ഗുണമുണ്ടോ ഇതിനെ കൊണ്ട്? ജനിച്ചുവിനെ തിയേറ്ററിപ്പോഴേ കല്യാണം കൊണ്ട് വായില്ലേ ഇവന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ടാ. നിന്റെ തലടത്തൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറടാ. ഇവന്റെ അതേ പ്രായമല്ലേ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ണിക്കും. അവനൊക്കെ കുടുംബം നോക്കണ കണ്ടു പഠിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു ടൂർ പോകാൻ പോണു. മക്കി തിന്നാ മാത്രം കൊള്ളാം. തീറ്റ നിർത്തേണ്ട, മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് എണീറ്റാ മതി. അതല്ല പപ്പടം. ഓ, രണ്ടുപേരുടെ തീറ്റേ ഒറ്റയ്ക്ക് തിന്നും. ഇവിടെ ഊട്ടിയുണ്ട്, മൂന്നാറുണ്ട്, ലുലുമാളുണ്ട്. പിന്നെ പട്ടായെന്ന് വരുമ്പോ അപ്പന് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? കേസ് ഒഴികെ നീ എന്തും കൊണ്ടുവന്നു. എടാ മോനെ, ഈ പാലൊന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോടാ. എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ശമ്പള ദിവസം ആകുമ്പോ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു വന്നോളൂ. അല്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ കട്ടൻ ചായ. വാട്സപ്പില്ല, ഫേസ്ബുക്കില്ല, പ്രേമവും ഇല്ല. നല്ല കലക്കം പെങ്കൊച്ചാടാ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പെങ്കൊച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ജനിച്ച പെങ്കൊച്ചായിരിക്കും. എടാ എന്തൊക്കെ നാടകം കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ ഈ തവണ പട്ടായിക്ക് പോയിരിക്കും. ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു പട്ടായ. ഇന്ന് പോയില്ലേ? തിങ്കളാഴ്ച ആരെങ്കിലും പണിക്ക് പോടാ. ഏത് പേർക്കടാ വെച്ചുണ്ടാക്കണത്? അന്തോണിയാണ് ഏട്ടാ. അതിന് പങ്കാളി വാറിനാണ് കിടന്ന് കാറലടാ. എന്തോ എന്താടാ വീട്ടിലെന്തോ പറഞ്ഞു? പിന്നെ കുറെ തളപതി പോവല്ലേ? മോനെ കുടിപ്പിച്ചു കാണുമല്ലോ. ഞാൻ കുടിച്ചൊന്നുമില്ല. ഇന്ന് പണിക്ക് പോകലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുമുള്ള വീട്ടിലിരുത്തല്ലെന്ന്. ഇതാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാത്ത. എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ കടന്നു കളയും. എന്താ ഇതാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാത്തതെന്ന്. എങ്ങനെ? ഇതാണ് എനിക്ക് പെണ്ണ് കിട്ടാത്തതെന്ന്. അതാണ് തൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞ മാഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാട്ടാ. പാത്തോടെ ഉണ്ട്. ഇന്ന് എന്റെ ബ്രഷ് എടുത്തല്ലേ? படம் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பொண்ணு காட்டாங்க. அந்த பொண்ணு மாதிரி இல்ல. കാണിക്ക്. இல்லடா, அந்த வைன் ஷாப் அப்பா. ഇത് മാഷ് വരച്ചതാ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ചതാ. ഡീ നൈസ് പെയിന്റിംഗ്, കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. താങ്ക് യു. കയ്യിലൊക്കെ പെയിന്റ് ആക്കി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടേ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടേ. ആ സഞ്ജു വന്നേ. സഞ്ജു വാ. ഇവന് ഓൾറെഡി ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം തനിക്ക് എന്ത് ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ടത്? ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണോ 3 ഗിഫ്റ്റ് ആണോ? ഒന്നും മതി. തനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറയണോ? ഒരു വലിയ ടെഡി ബെയർ മതി. ബിയറല്ല, ബെയർ. ടെഡി ബെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കരടിയുടെ ബൊമ്മയില്ലേ? അതാ. അത് ഓക്കേ, ഡൺ. നിന്നെ അല്ല തെണ്ടി. അത് നല്ലവനായ ഉണ്ണിയില്ലേ, അവന്റെ ഒരു ജൈവ കൃഷിയും ചന്ദനക്കുറിയും വീട് നോക്കലും. നല്ലവനായിട്ട് നമുക്കാർക്കും വീട്ടിൽ കിടക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഉണ്ണിയെ കണ്ടുപിടി എന്നാണല്ലോ കൊണ്ടുവിടാ. എനിക്ക് ഇന്നാളൊരു നാളല്ല ഇന്നും നമ്മള് പോണ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവൾ വന്നത് കണ്ടാ. தண்ணி இருக்காடா அதுல. എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ നിന്നോട് എങ്ങനെയാ പറയണേ? ഇവളെയും കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞാല്
കഴിഞ്ഞ ഒക്കെ ഇവിടം വരെ എത്തിയല്ല. നിന്റെ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സ്പീഡാണല്ലോ. എന്റെ വണ്ടി സ്പീഡായതൊന്നുമല്ല. അവളെ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ വണ്ടി സ്ലോ മോഷൻ ആയതായിരിക്കും. എടാ ആ വിടക്കിന്റെ പുറകെ കണ്ട വല്ല പണിക്ക് വേടാ. അപ്പൊ വൈകുന്നേരം കുടിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇറങ്ങാഞ്ഞിട്ടാ ഒഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാ? ഒന്ന് ചരിച്ചു നോക്കിയാലോ. നീ ചിരക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 30 രൂപയ്ക്ക് അടിച്ചാണല്ലോ. അമ്മച്ചി ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സെയിം ടു യു ബ്രോ. എന്താണ് ഫോണില്? +2 പഠിക്കണ കനികാ മേനോനാ. അറിയാന്നാ? അതേടാ. അമ്മച്ചിക്ക് എങ്ങനെ? അതിന് നീ കനികാമേനെ നേരിട്ട് കണ്ടോ? ഇല്ല. അന്നാ ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഞാൻ തന്നെയാടാ. എപ്പോഴും ചോദിക്കും വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്താ ഡ്രസ് ആയിട്ടേക്കണേന്ന്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചട്ടയും കൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മേലെ ചോദിക്കരുത് കേട്ടാ. ഈ ഉജാല വണ്ടി മാറ്റിച്ച് വല്ല ആറ് ഡേവേഴ്സിനൊക്കെ എടുക്കണപ്പാ. പഴയ ആളൊന്നും അല്ലാട്ടാ. എന്റെ പൊന്ന് ജോസഫേട്ട 500 വരെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലേ? അത് ഞാൻ ഏറ്റെന്ന്. അപ്പൊ ശരി, ഞായറാഴ്ച കാണാം. ഓക്കെ. അല്ല പിന്നെ ദുരന്തോ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന? ഞാനിപ്പോ ദുരന്തമൊന്നും പറയാറില്ല. അതൊക്കെ എന്നെ നിർത്തി. ആഹാ, ഇന്ന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണല്ലോ. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ എന്തോന്ന് കല്യാണം. ഞാനും ഒരുങ്ങിക്കെട്ടി പള്ളി പോയി നിന്നതാ. പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കാൻ പോയ കാറുകാരുടെ ഒപ്പം അവള് പ്രേമിച്ചോടിച്ചോടി പോയി. ഈ ഷിബുവിന്റെ പെണ്ണും പന്തലി വരും നിനക്ക് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടാ? ബായ് ദുരന്തം പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാടാ, ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ദുരന്തനായി പോയി. ഓ, ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇവൻ. ഓ, എന്റെ തള്ളയുടെ തള്ളയപ്പോ അല്ലേ ചവിട്ടിക്കറി. ഒന്നാമത് താൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാ. ആ പിന്നെ താൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പിസയിൽ ഒരു പീസ് കുറവാണെന്ന് പലതവണ കംപ്ലൈന്റ്. അനാവശ്യം പറയരുത്. സാറ് പറയുന്നത് കേട്ടതൊന്നും ഞാൻ ഒരു പീസ് പിസ എടുത്ത് നിന്നിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ജോയിന്റ് ചെയ്താ കൊടുത്തതെന്ന്. ഹലോ സാർ, ഈ ഓർഡർ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും, പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും. നോക്കൂ. ഷാർപ്പ് ടൈം. ഇന്ന് ഞാൻ കലക്കും. ഹലോ സർ, ഹൗ ആർ യു? പിസ കറക്റ്റ് ടൈം അല്ലേ സർ? ഷാർപ്പ്. പിസ ഇവിടെ നനച്ചണ്ട. ആക്സിഡന്റ് വേണ്ട, വെറുതെ പള്ളിയാവട്ടാ. എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും. പെട്ടെന്ന് പിസ കൊണ്ട് പോടാ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ശമ്പളം ഞാൻ കട്ടി. ദേവൻ നിന്റെ അച്ഛന് അച്ഛനാണ്. ഒരു കുലിക്ക് സർവത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരമായി? എന്തൊരു മുടിഞ്ഞ തിരക്കടാ. തിരക്കാണെന്നാ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എനിക്കൊരു സർബത്ത് കിട്ടിയതേ. എനിക്ക് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സർബത്ത് കിട്ടിയതേ മന്ത്രിയുടെ ശുപാർശകത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്. എന്ത് ഊള കോമഡിയാണ്. MLA മാറ്റി മന്ത്രിയാക്കിയാണല്ലോ. വന്നപ്പോ തൊട്ട് സഹിക്കണടാ ഈ വധൂരിനെ. ചേച്ചിക്ക് ഒരു 40-45. ചേച്ചിക്കല്ല, ചേച്ചിയുടെ പുത്രിക്ക്. ചോദിച്ചില്ല, ഒരു 17 ഉണ്ടാവും. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നീയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സഹായിക്കണം. പലിശക്കാരൻ, റേഷൻ കട, ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകാരൻ, ലോണ്, പെട്രോൾ, ഇവരാരും ഈ മാസം വന്നിട്ട് കാര്യം. അപ്പൊ പാത്തുള്ള ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കണ്ടേ? അതിനൊരു 1000 രൂപ മാറ്റിയാ പോരെ? അതിന്ന് ഒരു 30 രൂപ കുറയും. ആ സർബത്തിന് കാശ് കൊടുത്തില്ല. ഇവരെന്തൊരു തോൽവിയാടാ. എടാ, ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ 24,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ആ ഫൈസൽ പറഞ്ഞത്. അവിടെ കിട്ടുന്ന ഹലോ, എന്തുട്ടാ? അച്ഛൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി, 24,000 രൂപ കെട്ടി വെക്കണം. എങ്ങനെ പോകാനാണ് ബൈ? ആ കാശ് കൊണ്ടുപോയി ആശുപത്രിയിൽ അടക്കും. എങ്ങനെയുണ്ട് നഴ്സുമാരൊക്കെ? 1-2 കൊള്ളാം. ഇത്രയും സൗകര്യമുള്ള മുറിയെ കിട്ടിയുള്ള വല്ല വാർഡിലെങ്ങാനും കിടന്നാ പോരായിരുന്നു. ഈ ക്യാഷ് ഇതുവരെ അടച്ചില്ലല്ലോ. അല്ല, അതിന്റെ പൈസ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാ. ടൂറിന്റെ പൈസ കയ്യിലിരിക്കൽ. ഈ ചീഞ്ഞ ബനാന എടുക്കണ്ട. ഉമ്മക്ക് വിളിച്ചിട്ട്
എവിടെ പോണു? അടക്കാൻ പോണു. അപ്പൊ ആള് തീർന്നോ? ഇനി ആരെങ്കിലും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ നിന്നോളാം. നീയും നിൽക്കണമെന്നില്ല അല്ലേ സിസ്റ്ററെ? ഞാൻ വിളിക്കാം. ഞാൻ എന്തോണി എന്താ ഷർട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ ആ പച്ച കോളറിന് ചുവന്ന മുത്ത് പിടിപ്പിച്ച പാർട്ടി വെയർ എടുക്കാനിടെ പറഞ്ഞത്. ഇത്രയില്ലാത്ത പെൺപിള്ളേരെ കണ്ടിട്ടാണ് കിളവന്റെ ഇളക്കം. மாடி மேலே இருந்தார் அவரா? உண்ணி அந்த எல்லாருமே உண்ணியை பார்த்து கற்றுக்கோங்க, உண்ணியை பார்த்து கற்றுக்கோங்க. ஆர்கானிக் ஹிந்தி சீரியல்ஸ் தான் கலாய்க்கிறாங்களா? அதுதான் ஃபுல் மேக்கப் காஸ்டியூம்ல இருப்பாங்க. ഇതിലും ഭേദം നിന്റെ അച്ഛനാ. പങ്കാളിയെ ബില്ലടിച്ചിട്ടാ കൊടുക്കത്ത് തിരക്കായിരുന്നടാ. താങ്ക്സ് പങ്കാളി. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലൊക്കെ എന്ത് താങ്ക്സ് വെച്ചാണ്. എത്രയാണ്? 26,000. 22,000. അളിയ 24,000. അപ്പൊ 22,000. പട്ടി ആ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റലിലേട്ടോ വരട്ടേന്ന്. അതല്ലടാ, അവനാണ് നിന്റെ അച്ഛനെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുവന്ന ആംബുലൻസ്. അത് ആളുകളെ പറഞ്ഞു നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടുകാരിട്ട പേരാ. പറഞ്ഞു നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന ഡിങ്കനല്ലേ? എന്താ? ഒന്നുമില്ല. അച്ഛന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ശരി. അല്ല ചേട്ടാ അങ്ങനെ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങില്ലടോ. സാബു അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല. പറ്റില്ല ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ. വാങ്ങണം. 100 രൂപ. അതിച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ? വാങ്ങാത്തൊലി. ചേട്ടാ പറയട്ടെ, ഞാൻ വെറുതെ ഒരു തമാശക്ക്. ചേട്ടൻ എങ്ങനെ തളിക്കോ? ഇല്ല, കമത്തും. പങ്കാളി നമ്മുടെ ചോരാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട. അവള് രാത്രി തച്ചിനിരുന്ന് എടുത്ത സെൽഫിയൊക്കെ അവനോട് ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പോടാ. സൈക്കിൾ കൂടെ പിടിക്കാൻ പതുക്കെ പോയിട്ടാണ് ഇതിന് മൈലേജ് കിട്ടാത്തത്. എന്നിട്ട് നീ നേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയണം. അവളുടെ ഭർത്താവ് ദുബായി വന്നു. അത് എന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം കുളമായിരുന്നു. ആര് തെറ്റിച്ചാലും നമ്മുടെ മേക്കിട്ട് എറിയും. ആ മതി. ഇവള് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസിന് തന്നെയാണോ പോണത്? നിന്റെ ഡയലോഗ് ഇവന് കിട്ടേണ്ട അടിയായിരുന്നു. സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഞാൻ നിർത്തി. ഇപ്പൊ കൊട്ടേഷനോടാ പണി. ഒന്നും മിണ്ടരുത്. ചെല്ലി ഇപ്പൊ ചോദിക്കാൻ കറക്റ്റ് ടൈമാ. നീ പോ. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സമയമുണ്ട്. കുറേ കാശ് വേണമെന്ന് ഉമ്മി പറഞ്ഞല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട, അടുത്ത ബർത്ത്ഡേക്ക് വലിയൊരു ടെഡി വേണം. ഇടണം. അതൊക്കെ പക്ഷെ വലുത് പറ്റൂല. അല്ല വലുത് വേണം. ഇല്ല ചെറുത്. ഇതിലേത് കരടി വേണം? அவரு பயந்துட்டான். எல்லாரையும் யாரோ குடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வேண்டா மாறிக்கிறான். பெனி வயசா? அசால்ட்டா வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவான். എക്സ്ട്രാക്ഷനാ? ത്രില്ലറാ? വലിയ ഉപകാരം മോനെ. ഈ മനുഷ്യന് ഒരു ബോധവും ഇല്ല. എവിടെ കുഴി കണ്ടാലും അവിടെ ചെന്നങ്ങ് വീണോ. 25 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ വലിയൊരു കുഴിയിൽ വീണതാ. ഒലിച്ചിറങ്ങണു. എന്താ? എന്നാ ശരി അമ്മേ. അയ്യോ പോണേണോ? എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം. ഒന്നും വേണ്ടമ്മേ. അത് പറ്റൂല മോൻ, എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണം. ഞാൻ കൊടുത്തോളാം വൈകുന്നേരം. ബോർഡ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്ത് ഊളത്തരം വേണേ കാണിക്കാം. നേരം വെളുക്കുന്നോണം വരുന്നു. നീ എന്താണ് അണ്ണാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മൊഴിയടാ. ഞാനെന്ത് മിണ്ടാനാ? കള്ളു കുടിക്കാൻ പോയതാ. ഇതുപോലെ ചിരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കുമാരൻ ചേട്ടൻ മരിച്ചത്. കുഴിയിൽ വീണുപോയ നമ്മുടെ പട്ടായ ടൂറിന്റെ ഓർമ്മ. ശമ്പളം കട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവന്റെയും തന്തയ്ക്ക്. ദുരന്തങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി.
ഏത് വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരും പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട. എന്റെ ഒരു മരിച്ചു വീട്ടിൽ ഹലോ ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിളിക്കും. ഞാനിപ്പോ മെട്രോ റെയിലിന്റെ ചർച്ചയല്ല. ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണ്. ചെന്ന് ചോദിക്കും. കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് ചേരുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. മമ്മി വായി നോക്കിട്ട് അമ്മ വരുന്നുണ്ട്. നീ കാറിലിരുന്നോ, ഐ വിൽ മാനേജ് ദിസ്. ഒന്ന് നിന്നേ. ഈ കൊച്ചിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗൗരി മേനോൻ. ഈ കൊച്ചു പഠിക്കാണോ? അതെ, ഷീ ഈസ് ഓൾറെഡി എൻഗേജ്ഡ്. അവിടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചതാ. അതല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ കൾച്ചറില്ലാത്തൊരു സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത് എന്തിനാണെന്ന്. അയ്യോ, കല്യാണത്തിനൊന്നും അല്ല. എന്റെ മോന് ടൈം പാസിന് ലൈൻ അടിക്കാൻ ഒരു ഐറ്റം വെറുതെ ഒന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോകാനും കാറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അല്ലാതെ കല്യാണം കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാട്ടിൽ പറഞ്ഞ കൊച്ചുങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂലേ? പാവോ ഈ ആന്റി വെറുതെ തെറ്റിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടൊക്കെ പുറമ്പോക്കെ കോളനിയാണോ? ആ ലെവലാളുകള് കൊക്കോണ്ട് പോലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് പോയാ മതി. അങ്ങനെ പറ ഡാഡി. പാടാൻ പാടാന്ന് പറയല്ലാതെ ഇതുവരെ ആന്റണി പാടിയിട്ടേ ഇല്ല. Come on, Anthony. Come on, man. Please, Anthony. പാടരുത്. പാടൂ, please. പാടല്ലേ, please. പാടൂന്നേ. പാടല്ലേ. പാടി. Come on everybody. കനവും പോയേ, കളവും പോയേ, കാനായി കുട്ടിച്ചാത്ത സ്വാഹ ആഹ ആഹ സ്വാഹ ഹോയ്. Any problem? കടുവായെക്കിടുവ പിടിക്കുന്നേ. അമ്പമ്പോ. Come on everybody. മരയൊന്നിന് അയ്യയ്യേ. നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലേ എനിക്കിത് ഇതാണ്. അന്ന് മുതൽ ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാലും ഞാൻ മോഹൻ തിരിച്ച നിക്കർ അഴിച്ചിട്ട്. എന്നാലും ഒരു പെണ്ണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്താ അവസാനം അവൾ എന്നെ ടച്ച് പോയി. വെരി ഗുഡ്. മൊബൈൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ വീണാലും വെള്ളം ഒന്ന് മൊബൈലിൽ വീണാലും കേട് മൊബൈലിലാണ്. ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ എപ്പോ വളക്കുന്നു, പെണ്ണിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോ മാറുന്നു. ചിലപ്പോ ഹാർട്ടില്ല ഏട്ടാ. പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഹാർട്ടില്ല. ഏതെങ്കിലും പെണ്ണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് ചത്തായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്? അതില്ല. അതില്ല, അതാണ്. ചില മണവണാഞ്ചന്മാരുണ്ട്, പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവതയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് കയ്യിൽ തൊടുകയും കൂടിയില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം അവളെ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാർ കെട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ അവനിരുന്ന് പോകും. സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ പോക്കെ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആന്റി. അയ്യോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ. ഇന്ന് പോകുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച അല്ലേ? ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേറ്ററിംഗിന് പോണതല്ലേ? ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോ പോകും. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒടുക്കത്തേക്ക് വേണം ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ടിക്കറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നാലോ? എന്താന്ന് വേണമെങ്കിൽ നീ കണ്ടോ. இது போட்டிருக்காங்கல்ல ஹேண்டிகேப் போடுற அந்த நீ எக்ஸோ செட்டுக்குன்னா ടിക്കറ്റ് കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത 3 ടിക്കറ്റ്. കാലിന് സുഖമില്ലാത്തവനൊക്കെ എന്തിനാണ്? കാശ് തടാ പറ്റി. ஜெனி யார பாத்துனது அது வேற. സത്യത്തില് ഈ തിയേറ്ററിന്റെ ഓണർ എന്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ചിരി കണ്ടിട്ട് അവള് വീണെന്നാ തോന്നണം. ഒന്ന് പൊക്കടാ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജെനി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരി. ദേ പോലീസ് വന്നു. ഇപ്പൊ കിട്ടും കീറി. സാറേ തല്ലരുത്, ഇതെന്റെ വൈഫ്. ചൂന്ന് വെച്ചാ പിടിച്ചേനെ. ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചു. നല്ല അഭിപ്രായം. ഒരു മിനിറ്റ് ചേട്ടാ, പടം കണ്ടിട്ട് സൂപ്പർ. ആ ലോ ക്ലാസ്സിനും ഓക്കെ. എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് മോനെ. ഒരു 2 വരി പാട്ട്.
ഒരു പെണ്ണിന്റെ കണ്ണി നോക്കി ആ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങോട്ട് പാടിയാലുണ്ട് അവളെ എപ്പോ വീണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഏഞ്ചലിന്റെ അപ്പനെ വീഴ്ത്തിയതാണല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ അപ്പനെ വീഴ്ത്തുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. പെണ്ണിനെ വീഴ്ത്താൻ ഈ രണ്ടുപേരും മതി. അങ്ങനെ തന്നെ അവളെ വീഴ്ത്തിയത്. ചേട്ടാ ഈ ചട്നി തന്നെ. മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളെ വീഴ്ത്തണം. മറ്റേ പെണ്ണുങ്ങളാ? എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും. ആ രണ്ടുപേരിയാ അറിയണ. ചേട്ടാ ഇച്ചിരി ചട്നി. എന്താണ് ചേട്ടാ ചട്നിയല്ലേ ചോദിച്ചത്? ചേട്ടന്റെ കിഡ്നി ഒന്നും അല്ലല്ലോ. ഒന്ന് പറയടാ. നീ ഒന്നും മിണ്ടായി. അവൻ പറയട്ടെ. നിനക്ക് ഞണ്ണി തിന്നാ പോരെ. കച്ചിലെ ജെനി ജയസൂര്യ ഓ തിന്നണില്ലാന്ന് ഉറപ്പിച്ചാ നീ? അതിനാന്ന് ഉറപ്പിച്ച്. എന്നാ എന്റെ മീൻ വറുത്ത എടുത്തോട്ടാ. എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കണം മീൻ തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട്. എടാ രണ്ടുപേരും പാട്ടേതാ എന്ത് വൃത്തിയിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കിട്ടടാ. பீஸ் மட்டும் எடுக்கிறதா? பீஸ் மட்டும் எடுத்து பாயில சீரை இதுரா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் சவுண்ட் வரணும் சாங்ஸ்லாம். പൈലറ്റ് കറി വിളമ്പണ്. ഹിന്ദിക്കാരാ പോത്തെ. ഓ പഴൊന്നും മാറ്റിട്ടാണ്ടാ. വീട്ടിൽ പോകാൻ സാറേ. ചേട്ടാ വേസ്റ്റ് വല്ലതും കളയണ്ട. ഇല്ല ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാളാ. ഈ ലോകത്ത് പാവപ്പെട്ടിടുന്ന പണക്കാരൊന്നും ഇല്ലടാ, എല്ലാരും തറകളാണ്. ഇതിപ്പോ എവിടെ കൊണ്ട് കളയും? ഈ പറമ്പിലില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്താളുടെ പറമ്പിൽ. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ശീലം. നമ്മളായിട്ട് ഇവന് നമ്മൾ എവിടെയോ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കാറ്ററിംഗിന് പോയ വീടില്ലേ, അവിടെ ഒരു കുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആണ്. അല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ വന്ന് അറിഞ്ഞാണാവോ? ഞാൻ എന്തിനാ പേടിക്കണം? ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുള്ളല്ലേ. നീ എന്താ പറയാൻ പോയത്? എടാ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരനെ എടാ നീ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പള്ളി കിട്ടുന്ന ഏറ്റെടുക്കില്ലടാ. அதே ஆளா வேற ஆளா? அதே ஆள் தான். பாலு நோக்கி விட்டுருவான் போலே நம்ம தமிழ்ல. அதுதானே அவங்க பார்த்து தானே அது அந்த பொண்ணு. இப்பதான் அதை கேர் எடுத்து பார்ப்பாங்க. என்னடா யாரும் எடுத்துட்டு குழந்தை ஏரியா எடுத்து போலடா. என்னடா குழந்தை இருந்தான் டோர் என்ன பொண்ணு? ஓ உங்கள் அந்த ஃபேஸ்புக் பார்ட்டிடா. അമ്മച്ചിയുടെ ഞാൻ എന്ത് പറയൂ എന്റെ അമ്മച്ചേ. സമാധാനമായല്ലോ. ഏതാ ബ്രാൻഡ്? എമ്മച്ചി 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 അമ്മച്ചിയേ. ரெண்டு கேரக்டர் மிஸ்டீரியஸா അവസ്ഥയിൽ அந்த சைக்கோ മറ്റേ രണ്ട് വലിയതാണ്. എന്റെ അമ്മച്ചിനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ? അമ്മച്ചിക്ക് സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഫോണിലൊരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ. എന്റെ അമ്മച്ചി നല്ല മണം. ഈ കാനയുടെ പണി ഇതുവരെ തീർന്നിട്ട് അത് അവര് ചെയ്ത് തീർത്തോളും. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാണ്ട് നടക്കും. എല്ലാ പോഴന്മാരും മുടി വെട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച. സുഖം. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ തന്നെ വന്നാ. എന്താ? നമുക്കൊരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാലോ? അതിന്റെ കാശ് ചേട്ടനെ കൊടുത്തോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ഒടിഞ്ഞു നുറുക്കി റോട്ടിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഞാനാണ് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചത്. അതിന് കാശ് വല്ലതും അല്ല ഞാൻ അക്കു എന്താ പറ്റി? എടാ എന്താ പറ്റിയെന്ന് എടാ നിന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്താ പറ്റിയെന്ന്? മുഖത്തില വേണ്ട ഏട്ടാ പൈസ പൈസ എടുക്കാൻ. സോറി. സമാറ്റിയുടെ കോളനിയാ, സൂക്ഷിക്കണം. അല്ലോ വേണ്ട മോനെ, ആ കോളനിയിലെ പിള്ളേരെല്ലാം വെടക്ക് പിള്ളേരാ. ഉമ്മാടെ മോൻ ഞങ്ങളുടെ ചങ്കാണ്, പങ്കാളി. അവനെ കൈവച്ച പുലരിന് നേരെ നിൽക്കൂല. ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു நடுவில் ஒரு மியூசிக் வந்தது, ஏதோ இந்த கேட்டா மாதிரியா இருக்குடா. ഒന്നിറങ്ങിയടാ, ഒന്നിറങ്ങാൻ. பைப் ஓடினுமா? ஏன் வண்டி எடுத்துட்டு போங்கடா சொல்ல போறாங்க. வேணாம் வேணாம். அடிக்க போட்டாங்க. நடந்து போயிருந்தா கூட போயிருக்கலாம். പ്രതികാരം നാളെ ചെയ്താൽ മതിയോ? എന്താണ് പാലിന്റെ ബില്ല്? ഇഷ്ടമാണ് ഒരുപാട്. ഐ ലവ് യു. പറയൂലേ? പറ, സത്യം പറ. പറഞ്ഞേക്കട്ടാ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഞെരിച്ച് കൊല്ലും. யாருக்கும் தெரியலையே. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അതാ. ഇത്രയും നാളും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ തോന്നി എനിക്കൊരു ജീവിതം വേണോ. നിങ്ങളുടെ ഈ റസ്മിയും പാത്തൂനെയും ഞാൻ എടുത്തു. ഞാൻ நினச்ச ஸ்டார்டிங்கில் வீட்டில் பார்த்தார்ல. അല്ലെങ്കിലും നോക്കിക്കോളാം, പറ്റണിക്കില്ല. പിന്നെ റസ്മിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടല്ല, ശരിക്കും ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് ആകെയുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നും എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാ എല്ലാവരുടെ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ഞാനിവിടെ തന്നെ. രശ്മി ഞങ്ങൾക്ക് മോളെ പോലെയല്ല, മോള് തന്നെയാ. ഇനി ഇവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്തിയാടി ഒരു തീരുമാനം ഞങ്ങൾ എടുക്കൂല. அந்த பொண்ணு ஒன்று சொல்லு. നാളെ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഇടിച്ച് റോട്ടിൽ കിടന്ന ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പട്ടിയപ്പറ കിടന്ന് ചാവരുത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. அங்கே ஒருத்தர் பார்த்து பண்ணார். ഓ, എന്തിന്? ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും താങ്ക്സ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ. പോയി പോയി ഞാൻ കഴിക്കാം. എന്താടാ എന്താടാ ആ നിങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറാണ്. ഇനി വരണ കാര്യം സംശയോ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാൻ. എന്താടാ അളിയില്ലേ ടെറസിന്റെ വെള്ളി ചെടി നനയ്ക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായില്ലേ? എന്ത് ചെടിയാന്നറിയോ? കഞ്ചാവായിരുന്നു.
വല്ല കൈമടക്കം കൊടുത്ത് ഊരി പോരാൻ കൂലിയൊക്കെ തെറ്റല്ലേ ഏട്ടാ? അല്ലേലും എനിക്ക് മേച്ചാവുന്ന ജനിയായി നമുക്കൊന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ. അയ്യടാ அந்த പല്ലില്ലാത്ത பாட்டு எவ்வளோ ஆடிப்பாங்களோ ഇതിലും ഭേദം മമ്മാരിയുടെ ബോഡി ഷോ சும்மா தெரியல ഇനി പാത്തുന്റെ മോണോ ആക്ട് ആണ്. എല്ലാവരും ഇത് കഴിച്ചേ. അതെ 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 വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ സ്റ്റേജ് ചെയ്തോളാം. അതൊന്നും പറ്റൂല. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ ചെയ്താൽ മതി. എടി മിടുക്കി, നീ ശരിക്കും ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചല്ലോ. എന്റെ പൊന്നോ, സൂപ്പർ ആയിട്ട് உண்மையிலே அவ இதுவாகும் போது അല്ലെങ്കിൽ அப்போ பண்ண மாட்டாங்க സമ്മാനം കിട്ടിയ தண்ணி இல்லையா അത് പാടിയാ മതി. അത് മതി. അപ്പൊ ഈ എടുക്കണായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാല. ആ ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, എല്ലാവരും ഞാൻ ഞെട്ടിക്കും. പാത്രം പിടിക്കാം. ഒറിജിനലാണോ നോക്കിയാ ചേച്ചി മണ്ണ് വേണം. മണ്ണല്ലേ டோலா டோல் இது கெட்ட பார்த்தோன்னே நினச்சேன். நிம்மதியா அவனை பார்க்க வர்றாங்க. ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല. ചിരി വരും, ലാസ്റ്റ് ചിരി വരും. എനിക്ക് പോടാ, കാല് പോലും നിലത്തുറക്കരുത്. ഒരവസരം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം. നിന്റെ ആ രണ്ടൊരു കവിത ഇല്ലേ, അത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ കീച്ചാലോ? ഏത് കവിത? പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ണി നോക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ടൊരു കവിത. അതിവിടെ അത് വേണ്ട, അത് ഫോർ ലേഡീസ് ഉള്ളി. அதான் அடிச்சவன். அதான் இப்போ சொல்லுவானே. ஐயோ தூக்கி போயிட்டு இருப்பான்டா. போ ஏறான். எல்லாத்துலயும் நல்லா அடிக்கிறான். இப்போ என்ன ஆகும் தெரியல. அவன் அந்த இடத்துலயே வச்சு அடிச்சிருக்கலாம். அவன் ஓட்டான்ல. కావాలి. అయ్యో ட்விஸ்ட் வச்சாங்களா? എപ്പോഴാ എസ്കേപ്പ് ആയിട്ടാ? അതെ, വളരെ അത്യാവശ്യമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വരെ ഒന്ന് വരണം. CI സാറിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. അന്നിക്കേ சொல்லியிருந்தா. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. സാർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ക്രിമിനൽ ലോയർ. അയ്യോ, ഞാൻ ഈ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനുള്ള മാല ഇട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സാർ. നിങ്ങളുടെ ഫാത്തിമ അടക്കം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 പെൺകുട്ടികൾ മിസ്സിംഗ് ആയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ സസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധാപ്പൻ ബംഗാളിയാ. 5 വയസ്സുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയ ഒരു ഹാബിച്വൽ ഓഫൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ മിസ്സിംഗ് ആയ ഏരിയയിൽ ഇവൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇവനെ? ഉണ്ട് സർ. എപ്പോ? എവിടെ?
ഞങ്ങൾക്ക് ഇവനെ അന്നേ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ. ആണോ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ആരും അല്ലല്ലോ. നിങ്ങളെന്തിനാ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താടാ വിറച്ചത്? സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുണ്ടായപ്പോൾ നിനക്കൊക്കെ അങ്ങ് വിറച്ചു അല്ലേ? വേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് മോങ്ങുന്നു. നാണുണ്ടോടാ നിനക്കൊക്കെ? നാട്ടിലില്ലാത്ത പട്ടികളെ. കുറെ ചെറുപ്പക്കാര് വന്ന് കഞ്ചാവും ആഘോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ നീ ഒന്നും കാണില്ലടാ. നിന്റെ ഒക്കെ കൺമുമ്പിൽ നല്ലടാ അവൻ ആ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും. എന്നാ മക്കളെ ചെന്ന് വീട്ടിൽ പോയി മാമുണ്ട് ചാച്ചിക്കോ. നിന്നെയൊക്കെ അതിനെ കൊള്ളൂ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പണിയാണല്ലോ, ഞങ്ങൾ പിടിച്ചോളാം. പിടിക്കണമല്ലോ, പിടിക്കും, പിടിച്ചിരിക്കും. എനിക്കുണ്ടേ ഈ പ്രായത്തിലൊരു മോള്. ചെലുപോ. எருவில் பயங்கர பேட் கேரக்டராக இருந்தார். இதில் ரொம்ப குட் கேரக்டராக இருக்கிறாரு. സാറേ, സാറിന് ഇനി അവനെ കിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ പാത്തൂന് വന്ന ഗതി ഇനി ഒരു കുഞ്ഞിനും വരില്ല. ஜெயசூர்யா பயங்கரமாக கேரக்டர் பயங்கரமாக பண்ணிக்கிறார்ல நடக்கிறதெல்லாம். பெனிவேஸ் இந்த வாட்டி ஐயோ, இவர் கண்ணிலையா மாட்டணும். ஐயோ, காலேஜில் இட்டு அஷ்டாடுறா. அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் பார்க்குறது ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸ்லோ மோஷன் வந்து பிடிச்சிருக்கலாம் போயிட்டு கதை சொல்லுவார். அவருக்கு தான் வருவாரா? ஆமாண்டா, பைக் ஆக்சிடென்ட். ஒன் பஞ்ச் மேன் சரியான பஞ்சக்காரனா இருக்கானே இப்போ. எல்லாரும் அடி வாங்குவாங்க. இருந்தாலும் அவன் அடிக்கிற மாதிரி வர மாட்டேங்குது. இன்னும் கட்சியில் அந்த மார்க்கெட்டிங்கே வந்துட்டாங்க போல. இந்த ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய கடத்தின பற்றி அந்த மார்க்கெட்டிங்கே வந்துட்டுக்கிறாங்க போல. இல்லை, அவங்களுக்கு சஸ்பெக்ட் இருக்குன்னா போலீஸ் அப்போவே ஆக்ஷன் எடுத்துன்னு இருக்கணும்ல. ஃபர்ஸ்ட் கடைக்கணும்லடா. இவன் தான் அங்கேயில எங்கேயே சுற்றி நிற்கிறானடா. அந்த இடத்துல அடுத்த டார்கெட் போய் ஜாலியாக சுற்றி நிற்கிற மாதிரி இருக்கிறானடா. பயந்து சுற்றுற மாதிரியே தெரியலடா. இது என்ன? ஐயோ, ഞങ്ങളുടെ പാത്തുവിനെ കൊന്നവരെ കൊല്ലണം എനിക്ക്. ഇവൻ ചാവേണ്ടവനാ. ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുഴുവൻ കൊന്നത് ഇവൻ തന്നെയാ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പാത്തുവിനെ കൊന്നത് ഇവനല്ല. ട്വിസ്റ്റ്. அந்த காலனி ஓனரா?
இப்போனா பாவி அந்த ஆர்டிஸ்ட் தானே இன்சார்ஜ் ஒருத்தர் டிராயிங்கில் வருங்க. അത് എവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചാங்க? ഇവനാണ് ഈ പന്നിയാണ് നമ്മുടെ പാത്തുവിനെ കൊന്ന് കാനലിട്ടത്. ഞാനോ വെറുതെ തോന്നിയാസം പറയരുത്. മാഷേ എന്ന് വിളിച്ച പാത്ത് പുറകെ നടന്നിട്ട് ഇവന്മാര് പറയണത് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇവന്മാർക്ക് ഭ്രാന്താണ്. അതേടോ, ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്താ. അത് താൻ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ ഈ പാവങ്ങളൊക്കെ. ഭ്രാന്തനാക്കിയതല്ലേ താൻ ഇവനെയും. பையன் வந்து பார்த்துட்டு போவாங்க. സഞ്ജു പോലൊരു പാട്ട് പാടും. ഇല്ല എന്നാ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇല്ല ഞാൻ വരൂല. മാഷ് ചീത്ത. ഇനി ഞാൻ വരൂല. എന്നാ നിന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മോടും എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു. கேட்டு நாய் என்ன அப்படிங்கிறோம். என்ன சாவடி പുഷ്ണോട്ടിരുന്നത്. അയാളെ മാത്രം കൊന്നാ പോരാ, ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുത്തരും ഇനി വേണ്ട. ഗ്ലാസ് എന്റെ സാറേ, ഇത് കൈവിട്ട കളിയാണ്. അമ്മമാരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടോ. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാനാ? ദിവസം ചിക്കനും മട്ടനും കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കാനോ? കുറെ എണ്ണം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അവിടെ, ഒറ്റ കൈയിനും കൈയില്ലാത്തവനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഇത്തിരി പോന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവന്മാരെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ലടോ, ജനങ്ങളാ. അവര് ചെയ്ത് തന്നെ അതിന്റെ ശരി. പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുമ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതേ അവരും ചെയ്തു. അല്ല ഭായി, ഇത് ബായുടെ കൂട്ടുകാരുടെ കഥ എന്നിട്ട് ഒരു സീനിൽ പോലും ബായിനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു പട്ടായ ആ ഫൈസലാണ് എല്ലാത്തിനും വഷളാക്കണത്. നിങ്ങൾ ടിക്കറ്റിന്റെ കാശ് റെഡിയൊക്കെ പോയി, ബാക്കി കാര്യം ഫൈസലേറ്റു. അല്ല ഭായി, ബായി ഇപ്പോഴും ബൈക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. கட்டத்துக்கு போட்டது நினைக்கிறேன்டா. ஜெயசூரிய கட்டத்துக்கு போட்டது. പേട്. ഓഹോ ഇത് ശക്തിമാന് ചോട്ടാ ഭീമ് സ്പീക്കറിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പാ പിന്നെ പാടും.
കുറെ നാളായി. പുതിയ മുഖ, ഇനിയൊരു പുതിയ മുഖ, പുതിയ മുഖ. மியூசிக் டேரக்டரா? ஓகே கைஸ், அமர் அக்பர் ஆண்டோனி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸில் சில பேர் கூடியிருப்பாங்கள்ல, அமர் அக்பர் அவங்களாம் கொஞ்சம் வந்து அவங்கள ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஆத்மா சாந்தி ஆத்மா சாந்தி பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளே இருக்கிற அந்த பாண்டிங் அப்படியே காமெடியாக போயிட்டு இருந்தது. கடைசியில் ஒரு அப்படியே எமோஷனலாக கொண்டு போயிட்டாங்க. ஒரு மெசேஜ் வேற பயங்கரமான. ஸ்டார்டிங்ல அவனை காமிச்சிட்டு வேற யாரா காமிப்பாங்க, 2 பேரையும் காமிச்சிட்டாங்க. நான் அத்தனை பேர் இது பண்றான், போலீஸ் இன்னும் ஆக்ஷன் எடுக்கல, சஸ்பெக்டா வச்சுக்கிட்டு முன்னாடியே பிடிச்சிருக்கணும். ஆனா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க தானே, ரியல் இன்சிடென்ட் இருக்காங்க. அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அதை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணினே தாண்டா வந்தாங்க. அவங்க அப்பா ஆக்சிடென்ட் ஆச்சா, குழியில விழுந்தாரு, அப்பவும் யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல. அந்த டிரைவர், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், அப்பவும் வந்து நம்மளுக்கு எதுப்பா பிரச்சனை, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அந்த அது அவங்களுக்கு நடக்கும்போது தான் அது அதான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை பார்த்தோன்னு வச்சுக்கேன், நம்மளுக்கு நடக்கல அப்படின்னு நம்ம நார்மலாக விட்டுருவோம். ஆனால் அது நம்மளுக்கு நடக்கும்போது தான் அதுதான் இங்கே காட்டிடுறது. கடைசியில் மேட்ச் விட்டாங்க. இவரு யாரு, அக்பர், ஜெயசூர்யாலாம் கால் சீடி பண்ணான்னு தெரியல. அந்த ஒரு கால் மட்டும் சூப்பரா இருந்தது. அது நானே சொல்லிச்சேன், கரெக்டா இருந்தது பாரு. அந்த ஒரு கால் மட்டும் கொஞ்சம் லீனா இருந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள செம்ம காமெடி. அந்த வாடா போயிட்டு அவன் அடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும், நாளைக்கு போயிட்டு அதுதான் அவங்க அப்பா வர, தம்பி அது ரொம்ப மோசமான, அதெல்லாம் கிடையாது, நான் போயிட்டு அடிச்சுட்டு வருவேன், கிக் அச்சா கிக் ஸ்டார்ட் ஆகல. அவங்க ஆர்லிக்ஸே போட்டாங்க. அது 30 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன். நேற்று 30 ரூபாய்க்கு, நேற்று இல்லை போன வாரம். ஏன் நின்னுச்சு? 3 பேருமே நல்லாவே பண்ணியிருந்தாங்க. பிருத்திவிராஜ் வந்து இந்த மாதிரி காமெடி ரோல் நம்ம தமிழ்ல என்ன பார்த்துருப்போம். உன்னி கேரக்டர் பார்த்தல, ஸ்டார்டிங்ல அவர் சொல்லிட்டாங்க கஞ்சா தான் வைக்கிறாரு. அவர் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து அவர் நோட் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஸ்மைலி ஃபேஸா அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட ஃபுல்லா ட்ரெஸ் போட்டு அம்மா சீரியஸா இருக்காங்க. யாருமே பார்த்த உடனே நம்பிடக்கூடாது இல்ல, அதுதான் ஆனால் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சீன் வரும்ட்டு. நான் கூட அவன் கடத்தி வச்சிருப்பான், போய் காப்பாற்றுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் கிளைமேக்ஸ். பட் எங்களுக்கே ட்விஸ்ட் வச்சிட்டாங்க. அண்ட் அப்படியே கிளைமேக்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாரும் அதை அவங்க அடிச்சது தான், அப்படிதான் அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னு இருந்துச்சு. சொல்லுனா இந்த படம் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு படத்துக்கு தோத்து போச்சு. ஆனால் வந்து அதுக்கு இது எவ்வளோ மேலு ரீசனாக சத்தியமா இல்ல. லைக் அந்த படத்தை கூட இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரொம்பவே பெட்டரா இருந்துச்சு. காமெடிஸ்லாம் கனெக்ட் ஆச்சு. பட் இதுதான் சொல்ல போல்ல செகண்ட் ஹவர் பார்த்தீங்களா, அந்த படம்லாம் நல்லா இருக்கு. ஆமால ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் வந்து நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல, ஆனா நம்ம இனிமேல் வந்து ரிசல்ட் வந்து வேற எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அளவுக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. ஒரு 50 to 60% ஓட்ஸ் வருதா. அந்த ஓட்ஸ் சொல்றது எப்படின்னா, நம்ம அந்த தெலுங்கு மூவி ரிவ்யூவர் ஒருத்தர் தியேட்டர் வெளியே வரும்போது ரோ அப்படின்னு கற்றுக்கணும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு பில்டப் தராங்க. ஆனால் வந்து நம்ம சிலது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது, சிலது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இந்த படத்துக்கு ஈக்குவலாக ஒரு படம் சொல்லணும்னா சோஷியல் மெசேஜ் அந்த மாதிரி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மெசேஜ். ஏன்னா வந்து அதில் ஃபன் ரிலேட்டட், அதில் ஃபன் இருக்காது, காமெடி படம் கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு ஒரு சீரியஸ்னஸோட தான் போகும். அண்டு ட்விஸ்ட்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ட்விஸ்ட்லாம் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அண்ட் இது மாதிரியே தான் இருக்கும். இந்த இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும். படம் பேர் வந்து கார்கி, சாய் பல்லவி நடித்த படம் தான். பார்க்காதவங்க பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதுதான் எங்களோட சஜஷன். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். Until then, this is Eddie, வெற்றி, பரத்.